की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एक शुभोदय बच्चों, दूसरे सत्र में ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, मेरा नाम एस.के. शहनाज, मैं KGB विद्यालय दाचेपल्ली में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। अच्छा बच्चों, दूसरे सत्र यानी इस भाग में हम विस्तार रूप से हिंदी के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, आप सभी हम पहले सत्र में क्या जान लिया? उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा, विषय प्रवेश जान लिया। अब विषय प्रवेश के बारे में पूरी तरह विस्तार रूप से जानेंगे। अच्छा देखिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी यानी हम क्या जान रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय यानी दुनिया में हिंदी का स्थान। देखिए, दुनिया में हिंदी का स्थान क्या है, इसी के बारे में हम अच्छी तरह जान सकेंगे। और उसी प्रकार भारत में हिंदी का क्या स्थान है, भारत में हिंदी का क्या स्थान है और विश्व में हिंदी का क्या स्थान है, हम जानेंगे। यह पाठ देख रहे हैं ना, यह पाठ एक पत्र विलेखन यानी हम जो चिट्ठी पत्र है, यह पत्र लेखन, पत्र विधा पाठ है। देखिए, यह पाठ एक पत्र लेखन। यह पत्र किसे लिखा जा रहा है? प्रिय मित्र को। कहाँ से लिखा जा रहा है? हैदराबाद से। यह इसे पत्र, हम चिट्ठी पत्र लिखते हैं ना अपने बंधु मित्रों को और मित्रों को, दोस्तों को, यह पत्र है, इसे पत्र कहते हैं। और यह इसी के बारे में आज हम जानेंगे। हिंदी का स्थान भारत में क्या है, हिंदी का स्थान भारत में क्या है, देखिए भारत में क्या है और विश्व में क्या है, इसी के बारे में हम अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करेंगे। यह पत्र कहाँ से लिखा गया है? देखिए, हैदराबाद से लिखा गया है। कहाँ से लिखा गया? हैदराबाद दिनांक से लिखा गया। अच्छा देखिए, यही पत्र। अच्छा देखिए, हम यह पत्र देखिए, पत्र, यह पत्र हम लिखते समय దాయి హాత్కి అంటే కుడివైపు నుంచి రాయాలి, స్టార్ట్ చేయాలి। దాన్ని ఈ पत्र को स्थान कहते हैं, यानी जो स्थान में है, स्थान के से अल्पविराम चिन्ह। हम कहाँ से हैं, वहाँ से पत्र आरंभ करने को से स्थान कहते हैं। स्थान के बाजू अल्प विराम चिन्ह रखना चाहिए और दिनांक के बाजू पूर्ण विराम चिन्ह रखना चाहिए। यानी यह लेटर में क्या है? 8
9/2014 यह पूर्ण विराम चिन्ह है. इसको अल्प विराम चिन्ह कहते हैं, इसको पूर्ण विराम कहते हैं. यानी కుడి భాగం నుంచి మనము లెక్కను స్టార్ట్ చేయాలి. రాసేటప్పుడేమో अल्प विराम चिन्ह पूर्ण विराम चिन्ह कंपल्सरी తెలుసుకొని రాయాలి. और यह पत्र किसे लिख रहे जा रहा है? मित्र को लिखा जा रहा है. मित्र అంటే మనం తెలుసుకున్నాం. మిత్ర చూసారు కదా, మిత్ర పక్కన ఏమిచ్చా అల్ప విరామ చిహ్నం ఉన్నది. ఎట్లా అంటారు? మిత్ర ప్రియ మిత్ర పక్కన ఏముంది? అల్ప విరామ చిహ్నం ఉన్నది. మిత్ర అంటే మీ అందరికీ తెలుసు కదా, మనం ఎంత చెప్పుకున్నాము. మిత్ర यानी दोस्त कहते हैं, हम सखी कहते हैं. ये सभी मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं. मित्र అంటే दोस्त, फ्रेंड అని అర్థము. अच्छा देखिए, మిత్రుడు రాస్తూ ఉన్నాడు. ఏమి రాస్తూ ఉన్నాడు మిత్రు? प्रिय मित्र तुम कैसे हो? देखो कैसे किस प्रकार लिख रहा है प्रिय मित्र. किस प्रकार लिख रहा है? प्रिय मित्र तुम कैसे हो? आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो. यह जानकारी बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रम में भाग ले रहे हो. ఏమని చెప్తున్నాడు? ప్రియ మిత్ర यानी ప్రియమైన మిత్రుడు. तुम कैसे हो? तुम यानी तुम నీవు. చూడండి అమ్మ, గుర్తుపెట్టుకోండి. तुम आप यानी तुम అంటే మీతో సమానంగా ఉన్నవాడని వాడతారు. तुम అంటే మీతో సమానంగా ఉన్నవాడని తుమ్ని వాడతారు. आप అంటే మీకంటే పెద్దవాడిని వాడతారు. आप గుర్తుపెట్టుకోండి. आप అంటే మీకంటే పెద్దవాళ్ళని వాడతారు. तुम అంటే మీతో సమానంగా. अपने मित्र को कहते हैं तुम लो तुम आओ ఇట్లాంటి వాడుతూ ఉంటారు కదా, तुम అంటారు. तुम कैसे हो? तुम నువ్వు ఎలా ఉన్నావు? आशा करता हूँ ఆశిస్తూ ఉన్నాను. तुम अपने परिवार के साथ परिवार అంటే తెలుసు కదమ్మా. పరివార్ అంటే ఏమిటో తెలుసా? ఇది పరివార్ అమ్మ. परिवार అంటే ఏమిటి? కుటుంబము, ఫ్యామిలీ, परिवार. देखिए यह परिवार है. क्या है? तुम अपने परिवार के साथ कैसे हो? अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो, प्रसन्नता हो. परिवार के साथ परिवार फ्यामिली गुर्तुपेट्टुकोंడి. परिवार అంటే జీవించాలమ్మా. परिवार చూడండి, इसको परिवार कहते हैं. देखिए यह परिवार है. क्या है? यह परिवार है. परिवार यानी फैमिली. परिवार के साथ कैसे प्रसन्नता हो, सकुशल हो. परिवार के साथ सकुशल हो. सकुशल यानी क्षेम से रहना. सकुशल అంటే ఏంటి? బాగున్నావా, క్షేమంగా ఉన్నావా, क्षेम से रहना हो. प्रसन्नता हुई. ప్రసన్నత ఏమని చెప్తున్నాడమ్మా? ప్రసన్నత यानी ఏంటి? ఖుషి. ప్రసన్నత అంటే ఏంటి? ఖుషి. నువ్వు పరివారంతో ప్రసన్నంగా ఉన్నావు, ఖుషిగా ఉన్నావు. तुम हिंदी से विविध कार्यक्रम में काम कर रहे हो. హిందీ సంబంధించిన వివిధ కార్యక్రమాల్లో ఏం చేస్తూ ఉన్నావు? పాలు పంచుకుంటూ ఉన్నావు. అంటే భాగ్ లేనా, హిస్సా లేనా, భాగ్ లేక హిందీ కార్యక్రమంలో భాగ్ అంటే తెలుసుకున్నా, హిస్సా లేనా. हिंदी సంబంధించిన వివిధ కార్యక్రమంలో హిస్సా లే రహే హో, భాగ్ లే రహే హో. చూడండి, భాగ్ లేనా అంటే హిస్సా అంటే ఏంటి? ప్రియ మిత్ర तुम कैसे हो? ప్రియ మిత్ర तुम कैसे हो? నువ్వు ఎలా ఉన్నావు? तुम अपने परिवार అంటే చెప్పుకున్నాగా. परिवार से परिवार के साथ చూడండి, परिवार के साथ सकुशल हो. सकुशल क्षेम से ఏంటమ్మా గుర్తుపెట్టుకోండి. सकुशल ఏమి చెప్తూ ఉన్నాడు? सकुशल हो. सकुशल क्षेम. क्षेम से అంటే క్షేమముగా ఉన్నాడు. सुखी हो. सकुशल हो. क्षेम से हो. सुखी हो. సుఖీ నువ్వు నీ పరివారంతో సుఖంగా ఉన్నావని భావిస్తూ ఉన్నాను, క్షేమంగా ఉన్నావని భావిస్తూ ఉన్నాను, సుఖంగా ఉన్నావని భావిస్తూ ఉన్నాము.
నువ్వు చాలా ప్రసన్నంగా ఉన్నావు, ప్రసన్న అంటే ఆనందంగా ఉన్నావని భావిస్తూ ఉన్నాను. పరివార్, పరివార్ అనే కుటుంబము, ఫ్యామిలీ. పరివార్, పరివార్ అంటే ఫ్యామిలీ. నువ్వు నీ పరివారంతో సకుశలంగా క్షేమంగా ఉన్నావు. అవును, ఇంకా ప్రసన్న హో, ఆనందంగా ఉన్నావు. ప్రసన్న ఆనందంగా ఖుషిగా ఉన్నావు. భాగ్ లే రహే హో, హిస్సా లే రహే హో, పాలు పంచుకుంటున్నాము. కుటుంబము, పరివార్ అంటే కుటుంబము, క్షేమంగా ఉన్నావు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. మా ఫ్రెండ్తో ఏమని చెప్తూ ఉన్నాడు? ఇది తుమ్ అంటే తెలుసుకున్నామా? తుమ్ అంటే మీకంటే చిన్నవారిని, తుమ్ అంటే మీకంటే చిన్నవారిని వాడతారు. ఆప్ అంటే తమకంటే పెద్దవారిని. ఏమని అడుగుతున్నారు? ప్రియ మిత్ర, ప్రియ మిత్ర, తుమ్ అప్నే పరివార్ సే ఖుషి హో, ప్రసన్న హో, ప్రసన్న హో, అర్థమవుతుందా? సకుశల్ హో, सकुशल हो। हिंदी संबंधी कार्यक्रमों में तुम भाग ले रहे हो। हिंदी संबंधिंచిన వివిధ కార్యక్రమం में वो भाग ले रहे हो। నాకు అది రాశాడు మాకు. తర్వాత చూడండి, तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा अपने जीवन में क्या महत्व है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा को नीचे समाधान दे रहा हूँ। ఏమని చెప్తూ ఉన్నాడు? तुम अपने पत्र में जानना चाहा, तुम नीवु पत्र लेटर लो, तुम अपने पत्र में अपना नी लेटर लो हिंदी भाषा का अपने जीवन में हिंदी भाषा मन జీవితంలో మహత్వ ఏమిటి, మహత్వం గొప్పదనము ఏమిటి, మహత్వము గొప్పదనము ఏమిటి. తుమ్హారి జిజ్ఞాసకు, జిజ్ఞాస మహత్వం. చూడండి ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా కొత్త పదాలు. మహత్వం, మహత్వం, జిజ్ఞాస, మహత్వం అంటే గొప్పతనము, జిజ్ఞాస అంటే కుతూహలతము, తెలుసుకోవాలని ఆతృత. నీచే సమాధానం దే రహాను, వీటిని నేను కింద సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాను. ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఇది చెప్తున్నాడు. భారతీయ स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता सूत्र की बांधने की एक भाषा की आवश्यकता है। तभी यह काम हिंदी से ही साध्य हो सकती है। आज हमने एक से अधिक भाषा सीखना जरूरी है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हम भारत के सभी प्रांत से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे सारे भारतवासियों की वैसी भाषा ही हिंदी है, जो सारी भारतीयों को एकता सूत्र में बांधती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से सभी भारतीय कहलाती है। इसीलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 373 को 353 को भाग ये कहते हैं 343 के तहत हिंदी को 14 सितंबर को 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया गया। तब से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए अब इसका तेलुगु अर्थ में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एकता सूत्र को बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम మన భారతీయ స్వతంత్రతా సంగ్రామం అంటే ఏంటమ్మా, ఏం జరిగింది? ఆందోళన జరిగింది కదా, స్వతంత్రం మనకు స్వేచ్ఛ కావాలి, స్వాతంత్రం కావాలి అని గాంధీజీ, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, భగత్ సింగ్ ఐసే సభీ నేతాలోనే అందరూ కలిసి, ఇంకా అల్లూరి సీతారామరాజు, సరోజినీ నాయుడు సభీ మిలకరు స్వతంత్ర సంగ్రామం కోసం యుద్ధం చేశారు కదమ్మా. ఆ యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఒక భాషకి आवश्यकता चाहिए। భాష, ఒక భాష అవసరం. ఆ భాష ఏమిటి అంటే వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక ఏకతాటి మీద నడపడానికి భాష కావాలి. ఆ భాష ఏంటమ్మా? హిందీ. ఏంటమ్మా మనకు ఉన్నాయి కదా
సంగ్రామం కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు. తమిళ్, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, గుజరాతీ వీళ్ళందరూ రకరకాలుగా ఉన్నాడు. వాళ్ళందరినీ కూడాను ఒక రంగురంగుల పువ్వులన్నీ కూడా ఒక దారంలో కట్టినట్టు అట్లాంటి ఒక భాష కావాలి. ఆ దారం లాంటి భాష ఏమిటమ్మా? హిందీ భాష. ఆ యొక్క హిందీ భాష से हो सकती है. ఆ యొక్క పని ఎవరు చేయగలరమ్మా? స్వతంత్ర సంగ్రామం అందరినీ కూడాను కలుపుకుంటూ పోవడానికి ఏ భాష అవసరమైందమ్మా? హిందీ భాష అయిపోయింది. సో ఎట్లా అంటే రంగురంగుల పువ్వులు ఉన్నాయి. ఆ పువ్వులన్నింటినీ ఒక మనం మారగట్టుతాము దారంలో. అటువంటి యొక్క దారం పని హిందీ భాష చేసిందమ్మా. आज एक थी अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है. మనం అందరం కూడా ఒక భాష కంటే ఎక్కువ భాషను నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం. जिनमें हिंदी अंग्रेजी का महत्वपूर्ण स्थान है. ఒకటి కంటే ఎక్కువ భాషలు నేర్చుకోవాలి. అందులో మహత్వపూర్ణమైన స్థానం ఏం భాష అమ్మా? హిందీ భాష చాలా మహత్వపూర్ణమైనది. హిందీ భాష, హిందీ और अंग्रेजी. अंग्रेजी అంటే ఏంటమ్మా? హిందీ భాష. మనం एक से अधिक भाषाएं सीखना चाहिए. ఒక భాష కంటే ఎక్కువ భాషలు నేర్చుకోవాలి. ఆ భాషలు నేర్చుకోవాలంటే ముఖ్యమైన భాష ఏంటంటే హిందీ భాష. తర్వాత ఏంటమ్మా? అంగ్రేజీ. అంగ్రేజీ అంగ్రేజీ అంటే ఏంటో తెలుసమ్మా? ఇంగ్లీషు. అంగ్రేజీ అంగ్రేజీ భాష ఏం భాష అమ్మా? హిందీ భాష. హిందీ భాష అవసరము, అంగ్రేజీ భాష చాలా అవసరము. హిందీ మనం ఈ రెండు భాషలతో ప్రపంచం మొత్తం కూడా తిరగచ్చు. ఈ రెండు భాషలు చాలా महत्वपूर्णమైనది. हिंदी से हम भारत भर की पहचान अच्छी तरह कर सकते हैं. మనం హిందీ భాష నేర్చుకున్నామమ్మా. మన భారతదేశంలో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి. నువ్వు ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్ళు, మధ్యప్రదేశ్ వెళ్ళు, రాజస్థాన్ వెళ్ళు, पंजाब వెళ్ళు, ఎక్కడ कहाँ भी जाओ, जहाँ भी जाओ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कहाँ भी जाओ, हिंदी भाषा के द्वारा हम अपने कार्य चला सकते हैं. और अंग्रेजी भाषा विदेशों में यानी విదేశాల్లోకి వెళ్ళినా కూడా మనకు ఈ విదేశాలు అమెరికా, జపాన్, రష్యా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదమ్మా, మలేషియా ఇటువంటి భాష వెళ్ళినప్పుడు మనకు అంగ్రేజీ భాష ఉపయోగపడుతుంది. విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనకి విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ భాష ఉపయోగపడుతుంది. మన భారతదేశం మొత్తం కూడా ఎక్కడి నుంచి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఎక్కడన్నా తిరగని, ఎక్కడికన్నా వెళ్ళండి, నీకు ఈ హిందీ భాష అనేది చాలా ఎక్కువగాను ఉపయోగపడుతుంది. అదే విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఎక్కువగా భాష ఉపయోగపడితే అంగ్రేజీ భాష. ఈ రెండు భాషలు మన జీవితంలో చాలా ప్రముఖమైనది. హిందీ हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह कर सकते हैं. హిందీ భాష నేర్చుకోవడం వల్ల చెప్పా కదా మన భారతీయ సంస్కృతి సభ్యతలు, మన భారతదేశాన్ని గురించి మనం చక్కగా తెలుసుకోగలము. భారత్ के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. మన భారతదేశం अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ప్రాంతం అంటే రకరకాల రాజ్యాల్లో, రాజ్యమే రాజ్యం అంటే ఏమిటమ్మా? రాష్ట్రాల్లో. ఏమిటి? తమిళ రాష్ట్రాల్లో అలగ్ అలగ్ బోలి. మనకు ఆంధ్రాలో తెలుగు, ఆంధ్ర తెలంగాణలో తెలుగు చెప్తారు, తమిళనాడులో కన్నడ చెప్తారు, మహారాష్ట్రలో మరాఠీ చెప్తారు, గుజరాత్లో గుజరాతీ భాష చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఇట్లాంటి ఇంకున్నాయి కదా, పంజాబ్లో పంజాబీ భాష, కాశ్మీర్లో కాశ్మీర్, ఇటువంటి అలగ్ అలగ్ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కదా, అలగ్ అలగ్ భాషలు చెప్తూ ఉంటారు. వాటన్నిటిలో అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనకి భాష అనేది మనకు హిందీ భాష ఉపయోగపడుతుంది. हम भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए भाषा की एक भाषा की आवश्यकता है. వీటన్ని రకరకాల వాటన్నిటినీ కూడా మనం కలుపుకోగలిగిన భాష ఉపయోగిస్తున్నాము. ఇవి పంజాబీ, గుజరాతీ, మరాఠీ, అస్సామీ, ఇట్లాంటి వాటిలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనకు ఉపయోగపడేది. ఈ మన భారతదేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఉపయోగపడే భాష ఏంటమ్మా? హిందీ భాష. మనం అస్సామీ వెళ్ళినా, ఇంకా అట్లానే కూడాను మనము ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్కు వెళ్ళినా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇట్లా మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళినా, తమిళనాడు వెళ్ళినా తమిళ్, ఇటువంటి అన్నీ కూడా తమిళ్ చూడండి. మనం అస్సాం వెళ్ళినా, పంజాబ్ వెళ్ళినా, గుజరాత్ వెళ్ళినా, మరాఠీ వెళ్ళినా, ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్ళినా, తమిళనాడు వెళ్ళినా అన్నిటికీ మనకు ఉపయోగపడే భాష ఏంటమ్మా? హిందీ భాష. అర్థమవుతుందా? మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడాను మనకు ఈ భాష, హిందీ భాష అనేది మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. మనం అక్కడికి వెళ్ళి జీవనోపాధి, మనకు ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నా చేసినా కూడా చూడండి
ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అస్సాం వెళ్ళని, పంజాబ్ వెళ్ళని, గుజరాత్ వెళ్ళని, మరాఠీ, ఆంధ్ర, తమిళనాడు और भी మధ్య ప్రదేశ్ వెళ్ళినా, ఉత్తరప్రదేశ్ వెళ్ళినా, ఢిల్లీ వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనకు ఉపయోగపడే భాష ఏంటి అమ్మ? హిందీ. ఏం భాష అమ్మ? హిందీ భాష ఉపయోగి. ఏ భాష ఉపయోగి? మనం హిందీ భాష. ఈ హిందీ భాష ద్వారా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడాను మనం జీవించవచ్చు. హిందీ సారే భారతీయులు, వీళ్ళందరూ వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వీళ్ళందరూ భారతీయులే. మనందరినీ కూడా ఏకతా సూత్రంలో ఈ భాష మనకు బాగుంది. హింदी अपने शाब्दिक अर्थ में भारतीय कहलाती है. హిందీ భాష శాబ్దిక అర్థంలో ఏమనిపిస్తూ ఉంది? భారతీయ అనిపిస్తూ ఉంది. భారతీయ ఏమనిపిస్తుందమ్మా? హిందీ భాష. ఏం చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రాల్లో ఇంకా ఇవే కాదు, ఇంకా చాలా రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నువ్వు ఏమనిపించుకుంటావు? भारतीय अनिపించుకుంటావు. शाब्दिक अर्थ में हिंदी भाषा को शाब्दिक अर्थ में भारतीय कहलाती है. इसीलिए మన పెద్దవాళ్ళు और स्वतंत्रता के आने के बाद इसीलिए हमारे नेताओं ने, మన పెద్దవాళ్ళు नेताओं ने वर्तमान और भविष्य को, वर्तमान అంటే తెలుసు కదమ్మా, वर्तमान और भविष्य को చూడండి. అందువల్ల మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చేసేసారంటే वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान और भविष्य को చూడండి అమ్మా, మన నాయకులు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా, हमारे వీళ్ళందరూ కూడా మన రాజ్యాంగ చట్టాన్ని రచించారు కదా, సంవిధాన్ రచన చేశారు కదమ్మా. ఎవరు? భారతీయ రాజ్యాంగ संविधान के निर्माता कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने. और बहुत से नेताओं ने हमारे भारत देश यानी का భారతదేశం యొక్క నాయకులు అయితే ప్రముఖులు అయితే ఎవరున్నారో వర్తమాన్ అంటే ఏమిటమ్మా? ప్రస్తుతాన్ని, జరుగుతూ ఉన్న కాలం. భవిష్యత్ అంటే రాబోయే కాలం. వర్తమానాన్ని మరి భవిష్యత్తుని, రాబోయే కాలాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని వాళ్ళు ఏం చేసేసారమ్మా? ఈ యొక్క హిందీ భాషని ఏం చేసేసారు? జాతీయ భాషకు చేశారు. यानी राज्य भाषा के रूप में गौरवान्वित किया है. वर्तमान को ध्यान में रखे हुए और भविष्य को ध्यान में रखे हुए. वर्तमान అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న కాలాన్ని, రాబోయే కాలాన్ని కూడాను ధ్యానం ఉంచుకొని, భారతదేశాన్ని ధ్యానం ఉంచుకొని ఏం చేసేసారమ్మా? ఈ యొక్క హిందీ భాషని, ఏ భాషనమ్మా? హిందీ భాషని राज्य भाषा के रूप में, ये हिंदी भाषनी राज्य भाषा के रूप में. राज्य भाषा అంటే తెలుసమ్మా? జాతీయ భాష రూపంలో. और राष्ट्र भाषा के रूप में, राष्ट्र भाषा के रूप में और राज्य भाषा के रूप में गौरवान्वित किया है. ఏం చేసేసారు? ఈ యొక్క ఎప్పుడు చేసేసారు? కమ్యాన్ని 14 సితంబర్కు ఎప్పుడు ఈ భాషని, ఈ రాజ్య భాష ఎప్పుడు చేసేసారు? 14 సితంబర్. 14 సితంబర్కు ఎప్పుడమ్మా? 14 సితంబర్కు ఎప్పుడు చేశారు? ఏ సంవత్సరంలో? 1949 में. ఎప్పుడు చేసేసారమ్మా? 1949 में. 49 అంటే తెలుసా? 1949లో మనకు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది కదా. ఆజాదీ కే బాద్ సంవిధాన్ కా నిర్మాణ కియా హై. సంవిధాన్ అంటే రాజ్యాంగ చట్టాన్ని రచించారమ్మా. రచించినప్పుడు ఈ త్రిభాషా సూత్రకి అనుసార్, త్రిభాషా సూత్ర అంటే 3 భాషలమ్మా. మాతృభాష और జాతీయ భాష और విదేశీ భాష. ఈ భాషను అనుసరించి హిందీ భాషని ఏం చేసేసాడు? రాజ్య భాష के रूप में, రాజ్య భాష అంటే జాతీయ భాష రూపంలో గౌరవించారు. దేని ద్వారా గౌరవించారు? సంవిధాన్ కే ద్వారా. సంవిధాన్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందమ్మా? సంవిధాన్ చూడండి, భారతీయ సంవిధాన్ కే అనుచ్ఛేद 343
బతాయతే హై. ఏం చెప్తున్నాడు? సంవిధాన్. సంవిధాన్ అంటే తెలుసమ్మా? సంవిధాన్ సంవిధాన్ అంటే భారతీయ రాజ్యాంగ చట్టము. పెద్ద బుక్ కూడా రాశారు కదమ్మా, 2 సంవత్సరాలు 18 రోజులు రాశారు కదమ్మా. ఆ సంవిధానములో మన హిందీ భాషని రాజ్య భాషగాను గౌరవిస్తూ ఎప్పుడు 14 సితంబర్కు హిందీ దివస్గా జరుపుకోవడానికి అనుచ్ఛేద్ అంటే తెలుసు కదమ్మా? అనుచ్ఛేద్ అంటే తెలుసా? భాగం, సెక్షన్ అని. అనుచ్ఛేద్ ఆర్టికల్. అనుచ్ఛేద్ అంటే ఆర్టికల్ అంటారమ్మా. అనుచ్ఛేద్ని హిందీలో ఆర్టికల్ అంటారు. అనుచ్ఛేद और भाग एक చూడండమ్మా. అనుచ్ఛేద్ అంటే ఆర్టికల్ అంటారు. భాగ్ ఏక్ అంటే ఏంటో తెలుసమ్మా? సెక్షన్ అంటారు. అర్థమవుతుందమ్మా? మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. మన భారతదేశంలో వర్తమాన కాలాన్ని భవిష్యత్తుని గుర్తించేసేసి మన స్వతంత్ర సేనాని మహాత్మా గాంధీ, నెహ్రూ గారు, అంబేద్కర్ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా. మనం చాలామంది ప్రముఖులు ఉన్నారు, వీళ్ళే కాదు ఇంకా చాలామంది ప్రముఖులు ఉన్నారు. ఆ ప్రముఖులు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆజాదీకి मिलने के बाद ओनली संविधान के अनुसार अर्थమైందా? संविधान के अनुसार భారతీయ రాజ్యాంగ చట్టాన్ని అనుసరించేసి हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में अनुच्छेद भाग 1 से और ये अनुच्छेद नंबर ఎంత తెలుసమ్మా? 300 ఎంతమ్మా? 340 को అర్థమవుతుందా? अनुच्छेद 340 को भाग 1 अनुसार 1949 को संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर को गौरवान्वित किया है. मेरा नाम मल्ली सारी. अच्छा, एक बार फिर से देखिए. भारत को वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा को अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अनुसार आर्टिकल 343 के अनुसार 343 के अनुसार भाग ये सेक्शन वगैरह अनुसार 1949 को संविधान में हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में गौरवान्वित किया है. ఇది చేసింది ఎప్పుడు? 14 సితంబర్ కు. ఎప్పుడు? 14 సితంబర్. జబ్ సే అప్పటి నుంచి హిందీ దివస్ జరుపుకుంటూ వచ్చాము. దివస్ ఏ దివస్ జరుపుకుంటున్నాము? హిందీ దివస్. అర్థమవుతుందా? కదా? జబ్ సే హిందీ దివస్ మనాతే ఆ రహే హై. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఇది బాగా ఇంపార్టెంట్. హిందీ మనకు దీని మీద క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. ఏమని చెప్తున్నారు? హిందీ దివస్ కబ్ మనాతే హై यानी हिंदी दिवस कब मनाते हैं అంటే 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं. कब से हिंदी दिवस कब मनाते हैं और कब से मनाते हैं? ఇప్పుడు हिंदी दिवस ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం और कब से मना रहे हैं? ఎప్పుడు నుంచి గౌరవాన్విत किया है అంటే హిందీ భాషకు అనుచ్ఛేద్ అంటే ఆర్టికల్ 300 చూడండి మా ఆర్టికల్ 343 ప్రకారం భాग 1 అనుసరించి 1949 లో संविधान ने हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में 14 सितंबर को गौरवान्वित किया है. అది మన అర్థమవుతుందా? ఈ హిందీ భాష గురించి మళ్ళీ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం అమ్మా. ఇది మనకి పాటలు ఈ లెసన్ చెప్పుకుంటున్నావు కదా, కాబట్టి కంపల్సరీ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇంకోటి, హిందీ భాష యొక్క లిపి దేవనాగరి హే. దేవనాగరి. మనం ఈ భాష గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ పదాలు తెలుసుకోవాలి, కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలమ్మా. ఏంటి అర్థమవుతుందా? దేవనాగరి లిపి హే. సరే ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఈ దీని గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాము కాబట్టి
देवनागरी लिपि अर्थमవుతుందన్న देवनागरी लिपि में है अर्थమైందా हिंदी भाषा యొక్క लिपि देवनागरी हिंदी भाषा की गौरवान्वित 1939 को స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 1949లో అనుచ్ఛేద్ 343 భాగం 1 గురించి చూడండి మా అనుచ్ఛేద్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను అనుచ్ఛేద్ అంటే ఆర్టికల్ అనుచ్ఛేద్ ఆర్టికల్ భాగ్ సెక్షన్ భాగ్ 1 అనుచ్ఛేద్ అంటే ఆర్టికల్ అంటారు భాగ్ అంటే సెక్షన్ అంటారు సెక్షన్ ఆర్టికల్ ఇది అర్థమైందమ్మా हिंदी भाषा గురించి అదే అర్థమైనా हिंदी भाषा को गौरवान्वित किया गया है తర్వాత చూడండి తర్వాత पैसेज చూడండి भारत के आज भारत के अलावा बांग्लादेश नेपाल म्यांमार भूटान फिजी गियाना श्रीलंका त्रिनिडाद एवं तिब्बत दक्षिण अफ्रीका बहरीन कुवैत ओमान कतर सऊदी अरब गणराज्य श्रीलंका अमेरिका इंग्लैंड जर्मनी जापान मॉरिशस ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती ही जा रही है और विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही हैं जिनमें वहाँ के साहित्यकारों के विशेष योगदान है ये हम सब के लिए गौरवान्वित की भी है विदेशों में भारतीय आपसी व्यवहार करने के लिए वहाँ के लोगों भी हिंदी सीख रहे हैं इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में कई स्थानों में हिंदी का प्रचार और प्रसार में जुटी है जिसमें केंद्रीय हिंदी संस्था अपने हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम देश विदेशों में अपना स्थान महत्वपूर्ण योगदान रहा है अरे చూడండి मैं ఏం చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ आज भारत के अलावा భారతదేశంలోనే కాకుండా ఇంకా ఇక్కడ చూడండి భారతదేశంలోనే కాకుండా ఏమిటి ఇక్కడ మనకు విదేశాలమే आज भारत के अलावा ఇక్కడ పేర్లునే చూడండి బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ మయన్మార్ భూటాన్ త్రినిడాడ్ ఇటువంటి కూడా దేశాల్లో కూడాను ఏం రాస్తున్నాయి ఇక్కడ కూడాను హిందీ భాష యొక్క మాన్ అంటే ఏంటో తెలుసమ్మా మాన్ అంటే గౌరవం దేని గౌరవము హిందీ భాష యొక్క గౌరవము బడ్తీ జా రహీ హై బన్నా అంటే ఏమిటమ్మా బాగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది ఎక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంది హిందీ భాష యొక్క అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది చూడండి స్వతంత్ర సంగ్రామమే అంటే ఇది మనకు చెప్పుకున్నాం ఇది స్వతంత్ర సంగ్రామం చూడండి ఒకసారి మనకు ఎక్కడ ఏ దేశాల్లో ఈ యొక్క భాష యొక్క గొప్పతనము పెరుగుతూ ఉంది చూడండి ఒకసారి ఇవి ఈ చిత్రం చూడండి ఇవి చూసారా ఒక్కసారి చూడండి ఇది బంగ్లాదేశ్ చూడండి ఫిజీ బంగ్లాదేశ్ ఫిజీ బహిరామ్ నేపాల్ తర్వాత శ్రీలంక ఆస్ట్రేలియా మయన్మార్ ఇటువంటి చూడండి అమ్మా ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి మీరు ధ్యానంగా చూడండి ఇవన్నీ కూడా విదేశాలు ఏమని आज बांग्लादेश में नेपाल म्यांमार भूटान फिजी गियाना श्रीलंका त्रिनिडाद आज టిబెట్ దక్షిణ ఆఫ్రికా ఇటువంటి కూడా అన్నీ కూడాను అమెరికా జపాన్ మలేషియా ఆస్ట్రేలియా ఇటువంటి చోటు కూడాను విదేశాల్లో కూడా ఈ యొక్క హిందీ అక్కడక్కడ బంగ్లాదేశము మన పక్కన ఉన్నది బంగ్లాదేశము నేపాల్ మయన్మార్ భూటాన్ ఫిజీ గునియా సులనియా త్రినిడాడ్ ఏవం టిబెట్ దేశాల్లో దక్షిణాఫ్రికా బహిరాన్ కువైత్ ఓం కతార్ హిందీ కతార్ సౌదీ అరబ్ గణరాజ్య శ్రీలంక అమెరికా ఇంగ్లాండ్ జర్మనీ జపాన్ మారిషస్ ఆస్ట్రేలియా ఆది దేశమే ఇక్కడ ఈ దేశాల్లో కూడా హిందీ భాష నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు విదేశం మేబీ అంతేకాకుండా ఈ యొక్క దేశంలో ఏదైతే తీసుకున్న ఆ దేశాల్లో కూడా హిందీ భాషకు సంబంధించిన రచనలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు జిస్మే వహా సాహిత్యకారోనే అక్కడ రచన చేసేవారు ఇదే సాహిత్యకారోనే విశేష యోగ
योगदान है వాళ్ళ యొక్క ప్రత్యేకత యోగదానము ప్రతిభ ఉన్నది हमारे लिए ఇవన్నీ అక్కడ విదేశీయులు కూడా మనం రచనలు చేస్తున్నట్టు गौरवान्वित మన ఎంతో మన హిందీ భాషను गौरवान्विతంగా చెప్పుకున్నాడు जिसमें वहाँ के साहित्यकार का अక్కడ साहित्यकार विशेष योगदान है ये हम सबके लिए गौरवान्वित है విదేశాల్లో కూడా మన రచనలు రాస్తూ ఉన్నారంటే మన భారతదేశానికి మనకు ఎంతో గౌరవం కదా అంతేకాకుండా అక్కడ వాళ్ళు మన భారతీయ యొక్క ఆపసీ వ్యవహారం కలిసి మాట్లాడుకోవడానికి ఆపసీ వ్యవహారకే హిందీ భాష సీక్ రహే హై హిందీ భాషని వీళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఉన్నారమ్మా ఆపసీ వ్యవహారం ఒకళ్ళొకళ్ళు కలిసి మాట్లాడుకోవడానికి మన హిందీ భాష నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు ఈ విధంగాను మాంగ్ అంటే ఏమిటమ్మా డిమాండ్ ఈ విధంగాను హిందీ భాష యొక్క మాంగ్ డిమాండ్ రోజుకి అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాం భారత్కే అంతేకాకుండా భారతదేశంలో హిందీ యొక్క భాష యొక్క ప్రచార సాధనాలు దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ హైదరాబాద్ ప్రచార హిందీ సభ ఇవన్నీ కూడాను విద్వాన్ ప్రచార సభ ఇటువంటి యొక్క ఇవన్నీ కూడాను అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా హిందీకి సంబంధించిన విశ్వవిద్యాలయాలు అవి చాలా ఉన్నాయమ్మా అవి అక్కడ ఆ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఈ శిక్షణ అంటే ట్రైనింగ్ ప్రశిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారమ్మా ప్రశిక్షణ అంటే ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఆ యొక్క ఇవి ఆ టీచర్స్కి హిందీ సంబంధించినవి వాళ్ళకి ప్రశిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారమ్మా ఆ ప్రశిక్షణ ఏమిటో చాలా మహత్వపూర్ణమైనవి అంతేకాకుండా మన భారతదేశంలోనంటమ్మా కనీసము 150 అంటే ఏంటో తెలుసమ్మా 150 అంటే 150 అంటే ఏంటమ్మా 150 విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయంటమ్మా అవి కాశీ విశ్వవిద్యాలయం బనారస్ విశ్వవిద్యాలయం ఆగ్రా हिंदी विश्वविद्यालय बनारस केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय आगरा बनारस हिंदी विश्वविद्यालय काशी केंद्रीय काशी विश्वविद्यालय इటువంటి उत्तर प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय इటువంటి మన దేశంలోనే ఎన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయమ్మా 150 విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయమ్మా ఇవన్నీ కూడా అంతే ఇవన్నీ కూడా ఒకటి కాదు మన భారతదేశంలో కేంద్రీయ మధ్యప్రదేశ్ హిందీ విశ్వవిద్యాలయం కాశీ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం ఆగ్రా కేంద్రీయ ఆగ్రాలో ఉన్నది విశ్వవిద్యాలయం ఢిల్లీలో కూడా ఉందమ్మా ఇటువంటి యొక్క విశ్వవిద్యాలయం అంటే అక్కడ హిందీ సంబంధించిన ఏ కోర్స్ అయినా చక్కగాను మనము చేసుకోవచ్చు అంతేకాదమ్మా ఈ యొక్క హిందీలో చూడండి ఈ విశ్వవిద్యాలయాల్లో మనకు హిందీ ఆఫీస్ లాంగ్వేజ్ కానీ హిందీ ట్రైనింగ్ కానీ హిందీ సివిల్ కానీ అన్నీ కూడాను విశ్వవిద్యాలయ హిందీ సంబంధించిన కోర్సులు అన్నీ కూడా ఈ విశ్వవిద్యాలయాల్లో మనం సంచాలన కర్రహే ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటున్నాం అంతేకాకుండా बैंक मीडिया फिल्म उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी उपयोगी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इस तरह आज हिंदी में नए नए रोजगार का प्रमुख आधार बन चुके हैं हिंदी से अपनी भविष्य का निर्माण करने के लिए WWF राज्य भाषा nic.com इन www.com idlcgovernment.com WWF भाषा संहिधि.com www.ssn.com ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు అంటే హిందీ భాష యొక్క బ్యాంకులో మనం చూడండి పోస్ట్ ఆఫీస్లో బ్యాంకులో హిందీ ఉంటాయి మీడియాలో మనం టీవీ ఛానల్స్ జీటీవీ స్టార్స్ మా టీవీ బీబీసీ ఇవన్నీ కూడా హిందీ ఛానల్స్ మీడియాకి సంబంధించిన ఫిల్మ్ హిందీ సినిమాలు ప్రపంచ స్థాయిలో చూస్తూ ఉంటారు ఇటువంటి యొక్క హిందీ యొక్క డిమాండ్ రోజు రోజుకు దిన్ బ దిన్ బడ్తీ జానా దిన్ బ దిన్ అంటే రోజు రోజు పెరుగుతూ పోతూ ఉన్నది హిందీ నేర్చుకోవటం వల్ల రోజ్గారీ అంటే జీవనోపాధి నౌకరీ రోజ్గార్ అంటే అమ్మా రోజ్గార్ అంటే చూడండి రోజ్గారీ చూడండి రోజ్గారీ అంటేనమ్మా रोजगारी అంటే జీవనోపాధి అనే నౌకరీ హిందీ నేర్చుకోవడం వల్ల నువ్వు నౌకరీ చేసుకోవచ్చు అక్కడ బ్యాంక్లో చేసుకోవచ్చు మీడియాలో టీవీ ఛానల్స్ మీడియా ఉన్నాయి సినిమాల్లో ప్రతి
యొక్క ప్రతి క్షేత్రంలో నువ్వు జీవనోపాధిని జాబులు సంపాదించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా భవిష్య నిర్మాణ కర్నే వాళ్ళే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయించుకోవడానికి ఏమన్నా తెలుసమ్మా, నువ్వు నీ యొక్క స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే కొట్టి చూడు www.com ఇన్ రాజ్యభాష.com NIC అనే ఒక వెబ్సైట్ని చూడు ఒక్కసారి. ఏమని చూడు, ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఒక్కసారి చూడమన్నా మనకు ఈ యొక్క వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి, హిందీ సంబంధించిన వెబ్సైట్లు. హిందీకే వెబ్సైట్ ఏమని ఇచ్చాడు, www.com इतना www.com इन राज्य। अच्छा देखिए, हम हिंदी सीखने से बैंक में या मीडिया में, फिल्म में इसी प्रकार हम हिंदी का रोजगारी बना सकते हैं। हिंदी सीखने के लिए भारत भर में कई विश्वविद्यालय में 150 से अधिक यानी 150 यानी 150 150 కంటే ఎక్కువ విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి. అందులో మనం ప్రశిక్షణ తీసుకోవచ్చు. और ये हिंदी सीखने वाले हम छोड़ देखे ना, पोस्ट ऑफिस बैंक में हिंदी के पत्र रहते हैं, कार्यालय में పెద్ద పెద్ద ఆఫీస్లో కార్యాలయాలు హిందీగా ఉంటుంది. మనము ఈ హిందీ రోజ్గార్ వల్ల జీవనోపాధి సంపాదించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా హిందీ సంబంధి కొన్ని వెబ్సైట్ ఉన్నాయమ్మా హిందీ నేర్చుకోవడంలో. ఆ వెబ్సైట్ ఒకసారి హిందీకి వెబ్సైట్ यानी www.com राज्यभाषा.nic या in.com इन हिंदी, यह वेबसाइट में हम हिंदी संबंधी जानकारी देख सकते हैं. और www.com ILDSC.com government.of.india.in इसके वेबसाइट में भी हिंदी का जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं. और यह भी हिंदी संबंधी वेबसाइट है भाषा से संबंधी .com हिंदी, www.ssc.nic.in हिंदी. तरह चूँगी यह भी .com है, www.com पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया.nic.in हिंदी, www.com KHIC हिंदी और ऑर्गेनाइजेशन, www.com हिंदी सभा NIC.com हिंदी. చూడండి హిందీ హిందీ సంబంధించిన కూడా ఇవన్నీ కూడా .comలో ఇవన్నీ హిందీ వెబ్సైట్స్. ఇవన్నీ కూడా చూడండి హిందీ నిష్ణాతాలయ చూడండి www.com हिंदी निष्णालय का .NIC हिंदी. ये सभी కూడా ఇవన్నీ కూడా మన పాఠ్య పుస్తకం में है, పాఠ్యంలో ఒక .com ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ కూడా రాజ్యభాష హిందీ, IDLC గవర్నమెంట్ ఆఫ్ హిందీ రాజ్యభాష సంబంధించిన హిందీ, SSC సంబంధించిన హిందీ, పార్లమెంటరీ ఆఫ్ హిందీ, ఇవన్నీ కూడా హిందీ దేశాలయానికి సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ పాఠంలో వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ వెబ్సైట్లో మనం చూసుకుంటే వీటిలో జాబులు ఉంటాయి, మా ఉద్యోగాలు నౌకరీకి వెళ్ళి ఇవన్నీ కూడా हम हिंदी समाचार और हिंदी संबंधी कार्यक्रम हम देख सकते हैं. हिंदी సంబంధించినవి కూడాను ఇవన్నీ కూడాను మనం హిందీ సంబంధించినవన్నీ కూడాను వెబ్సైట్లో దొరుకుతాయి. ఇంకా అంగ్రేజీకి తర్వాత అంగ్రేజీ అంటే తెలుసమ్మా, అంగ్రేజీ తర్వాత మనకు వెబ్సైట్లో కొడితే ఏ విషయమైనా కూడా మనకు ఈ యొక్క స్మార్ట్ ఫోన్లో కానీ కంప్యూటర్లో కానీ హిందీ సంబంధించిన మొత్తం మ్యాటర్ చేస్తూ ఉంటున్నామా. ఆ యొక్క ఫెసిలిటీ హిందీ భాషకు ఉంది వెబ్సైట్లో. మనకు ఎంత పెద్ద విషయం కానీ మనకు తెలియని విషయం కానీ మన హిందీలో తెలుసుకుంటే హిందీలో మనం ఆ వెబ్సైట్లో కొట్టగానే ఆ మ్యాటర్ సంబంధించిన ఏ విషయమైనా కూడాను వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిపోయి వచ్చేస్తూ ఉంటుందమ్మా. అంత గొప్ప భాష మన హిందీ భాష అంతా. అంగ్రేజీ ఏంటి తెలుసు కదా, ఇంగ్లీష్ తర్వాత వెబ్సైట్లో ఏ విషయమైనా కూడా మనము హిందీలో మనం తెలుసుకోవచ్చు వెబ్సైట్లో. యా హమారే లియే గౌరవ్ కి బాత్ హై. వెబ్సైట్లో హిందీ సంబంధించినట్టు మన హిందీ భాష యొక్క గొప్పతనం అనుకోవాలన్నా మనం అందరం గౌరవించవలసిన బాధ్యత అనుకోవాలి. ఈ హిందీ భాషకు ఇంత గొప్పతనం ఉంది, ఇంత ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి, మనం ఏదైనా చూడవచ్చు. కాబట్టి ఈ యొక్క అంతర్రాష్ట్రీయ స్థరం అంటే అంతర్రాష్ట్రీయ అంటే తెలుసు కదా, అంతర్రాష్ట్రీయ అంటే ఏమిటి, ప్రపంచ స్థాయిలో కూడాను. అంతర్రాష్ట్రీయ అంటే ఏంటన్నా ప్రపంచ
అంతర్రాష్ట్రీయ ప్రపంచ స్థాయిలో కూడాను హిందీ గొప్పతనం ఉన్నది. హిందీ ప్రపంచ స్థాయిలో హిందీ 4వ భాషలో మాట్లాడతారు ఉంది కాబట్టి హిందీ యొక్క భాషని విశ్వంలో ప్రపంచ స్థాయిలో హిందీ భాష గొప్పతనం ఉంది కాబట్టి హిందీ భాషని 10 జనవరి 10కు జనవరి 10న ప్రపంచంలో విశ్వ హిందీ దివస్ జరుపుకుంటారమ్మా. ఏం జరుపుకుంటారు? హిందీ భాష గొప్పతనము చాలా అంటే ప్రపంచంలో నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ప్రపంచ స్థాయిలో హిందీ భాష 4వ భాషగా చెప్పుకోవచ్చమ్మా. మన పని మధ్యలో కూడా చూడండి, ప్రపంచ స్థాయిలో మాట్లాడే ఎక్కువ భాష ఏమిటంటే ప్రపంచ స్థాయిలో ఎక్కువ మాట్లాడే భాష హిందీ 4వ స్థానంలో ఉన్నది. కాబట్టి అంత గొప్పదైన భాష కాబట్టి ప్రపంచ హిందీ దివస్ జనవరి 10న జరుపుకుంటారు. దీన్నే విశ్వ హిందీ దివస్ జనవరి 10కు ప్రపంచ స్థాయిలో సమాహారాలు సమ్మేళనాలు మనకు ఆగస్టు 15 ఎట్లా జరుపుకుంటామో ఆ విధంగా పెట్టేసేసి మనం ఏంటి పాటల పోటీలు ఆటల పోటీలు ఒక ప్రముఖులను చేసేసి ఇవన్నీ డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్ అట్లా పెట్టేసేసి అట్లా ఆ విధంగాను విశ్వ హిందీ దివస్ జరుపుకుంటారు. భారతదేశంలో అట్లానే కూడా విశ్వ హిందీ దివస్ జరుపుకుంటారు, హిందీ దివస్ కూడా జరుపుకుంటారు. మా హిందీ దివస్ సితంబర్ ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు? సితంబర్ 14న భారత్లో దేశంలో జరుపుకుంటారు. ఈ 2 దివస్లు కూడా విశ్వ హిందీ దివస్ జరుపుకుంటాము, హిందీ దివస్ జరుపుకుంటాం. కాంపిటీషన్లో పెట్టేసేసి ఇవన్నీ కూడా హిందీ భాష యొక్క గొప్పతనం చెప్పుకుంటాం. హిందీ భాషలోనమ్మా ప్రాచీన సాహిత్యం ఎప్పుడు 2వ శతాబ్దం దగ్గర నుంచే ఉన్నది. హిందీ భాషలో మనకు ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయమ్మా. 2వ శతాబ్దం ప్రాచీన రాజుల కాలం. 2వ శతాబ్దం అంటే చూడండి, ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. दूसरी शताब्दी से ही हिंदी हमको आने वाले ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి మనకు. కాబట్టి హిందీ భాష అంత గొప్పదైన భాష. మనకు హిందీ 2వ శతాబ్దం నుంచి చెప్పుకోవచ్చు. పృథ్వీరాజు కాలం నుంచే ఉన్నాయి కాబట్టి అంత గొప్పదైన భాష మన హిందీ భాషలో. भारतीय संस्कृति ఇప్పుడు प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति सभ्यता और गौरव को प्रतीक है हिंदी भाषा और हमारी सभ्यता का है. भारतीयों की आत्मा में बसी है. మన యొక్క ఆత్మలో ఈ యొక్క హిందీ భాష ఉన్నదమ్మ. కాబట్టి అంతర్రాష్ట్రీయ స్థలం మీద అంతరాష్ట్రానికి తెలిసిన ప్రపంచ స్థాయిలో హిందీ భాషని ఎట్లా ఏ విధంగా ఉన్నదో మనం ఈరోజు తెలుసుకున్నామా. తుమ్ ఆగేకి పడాయికి లేచోడమ్మా. ఈ అంతర్రాష్ట్రీయ స్థలం మీద హిందీ భాష శోభాన్విత చాలా శోభాకరమైన మన భారతదేశ గౌరవాన్ని ఈ భాష చెబుతూ ఉన్నదమ్మా. అక్కడ చూడండి. तुम आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा विश्व का चयन करने की सलाह पूछी थी. हम तुमने जान चुके हैं कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है. हम इससे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं. इसीलिए आगे पढ़ाई के लिए प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा के हिंदी का चयन करना ही ये लाभदायक है. मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी स्तर पर अपने देश का नाम शोभावान करोगे. घर में बड़ों को मेरा प्रणाम करना, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना. ఇదమ్మా చెప్పాడు. ఏంటి కాబట్టి హిందీ ఇంత గొప్పదైన దీని గురించి కూడా. तुम अपने पढ़ाई के लिए तुम చెప్పాడు కదమ్మా. మీతో సమానం వాడికి तुम అని వాడతారు. तुम अपने पढ़ाई అంటే చదువు కోసం ద్వితీయ భాష के रूप में ద్వితీయ భాష అంటే సెకండ్ లాంగ్వేజ్ రూపంలో హిందీ చైన్ కన్నా నేర్చుకుంటామని ఆశిస్తూ ఉన్నాను, సలహా ఇస్తున్నాను. हम जान चुके हैं कि మనం ఇప్పుడు తెలిసిన రాష్ట్రీయ అంతర్రాష్ట్రీయ చూడండి రాష్ట్రీయ అంతర్రాష్ట్రీయ. రాష్ట్రీయ అంటే దేశమమ్మ, దేశం. అంతర్రాష్ట్రీయ అంటే చూడమ్మా రాష్ట్రీయ అంతర్రాష్ట్రీయ విశ్వ. ఈ హిందీ భాష రాష్ట్ర స్థాయిలో అంతర్రాష్ట్ర దేశంలో విదేశీయుల్లో దీని యొక్క గొప్పతనం ఎట్లా ఉన్నదో. ఇంకొకటమ్మా రాజ్యం అంటే రాష్ట్రం. రాజ్యం అంటే మనం రాష్ట్రం చెప్పుకుంటాము, దాన్ని రాజ్యం అంటారు. రాజ్యంలో రాష్ట్రీయ అంతర్రాష్ట్రీయ స్థాయిలో హిందీ యొక్క భాషను గొప్పతనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ద్వితీయ భాషా రూపంలో ఏం చెప్తున్నారమ్మా? ద్వితీయ భాషా రూపమే
రూపంలో, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ద్వితీయ భాష అంటే ఏంటమ్మా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ రూపంలో తూ చైన్ కన్నా అంటే ఈ భాషను నువ్వు నేర్చుకుంటావు. రాష్ట్ర స్థాయిలో నువ్వు హిందీ భాషను తెలుసుకున్నావు, అంతర్రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రపంచ స్థాయిలో హిందీ నేర్చుకున్నావు. కాబట్టి ద్వితీయ భాష రూపంలో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ రూపంలో నువ్వు నేర్చుకుంటావని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. హిందీ భాష చూడండి రాష్ట్రీయ భాష, హిందీ భాష రాష్ట్రీయ భాష అని. రాష్ట్ర అంటే దేశం అమ్మ, దేశంలో హిందీ భాష యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకున్నాం. అంతర్రాష్ట్ర అంటే ప్రపంచ స్థాయిలో హిందీ భాషను గొప్పతనం. రాజ్యం అంటేనేమో మన హిందీ భాష ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ ఉంది, ఉత్తరప్రదేశ్ ఉంది, బీహార్ ఉంది, అక్కడ ప్రథమ భాషా రూపంలో హిందీ నేర్చుకుంటారు. ఆ యొక్క భాషలో నువ్వు ప్రథమ భాషా రూపంలో ద్వితీయ భాష అంటే సెకండ్ లాంగ్వేజ్ రూపంలో హిందీ యొక్క చైన్ కన్నా నేర్చుకుంటావు. ఇవి నేర్చుకోవటం వల్ల నీకు ఆగేకి ముందు పడాయిలో ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. దీనివల్ల నీ యొక్క భవిష్యత్తులో నిర్మించుకుంటావు, లాభదాయకంగా ఉంటుంది అని చెప్పటమే ఈ యొక్క హిందీ భాష యొక్క నిర్మాణము. ఆగేకి పడాయికి నీకు ముందు పడాయిలో ఈ యొక్క భాష నీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి నాకు పూర్తిగా విశ్వాసం ఉన్నది, నమ్మకం ఉన్నది ఏమిటి అంటే నువ్వు హిందీ భాషని నేర్చుకొని దేశం యొక్క పేరుని ప్రఖ్యాతిని ఎంతో గర్వాన్ని ఈ యొక్క గర్వంగా ఉంటుంది. కాబట్టి నీ యొక్క జీవితంలో ప్రకాశాన్ని నింపుకుంటావు. హిందీ భాష నేర్చుకోవటంలో నీ గౌరవ స్థానాన్ని పొందుతావు అని నేను ఆశిస్తున్నాను. घर में बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना. घर में बड़ो పెద్దలు ఉన్నారమ్మా, పెద్దలకి నా యొక్క నమస్కారాలు, నా యొక్క స్వాస్థ్యం యొక్క ధ్యానాన్ని చేయండి. స్వాస్థ్య నీ ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండు. అది ఈ పత్రం. ఈ పత్రం హైదరాబాద్ నుండి పత్రం రాశాడు. తుమ్హారా ప్రియ మిత్ర. ఎవరు రాశారు చూడండి, తుమ్హారా ప్రియ మిత్ర. తుమ్హారా ప్రియ మిత్ర చూశారు కదా, ఎవరు రాశారు తుమ్హారా ప్రియ మిత్ర? బషీర్ అహ్మద్ అనే అతను రాశాడు. ఎవరికి రాశాడు ఇక్కడ చూడండి, బషీర్ అహ్మద్. పతా श्री एस अभिनय कुमार 10वीं कक्षा AP मॉडल स्कूल वेलगंडा महबूब नगर जिला. ఈ బషీర్ అహ్మద్ అనే అతను ఎవరికి రాశారు? అభినయ్. हम हिंदी के बारे में जान लिया ना, हिंदी ने कई प्रकार के विश्वविद्यालय हैं और हिंदी की वेबसाइट है और हिंदी की उन्नति कैसी हो रही है, हर क्षेत्र में हो रही है. शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में. एक बार आप सभी देखिए, यह देखिए सिनेमा के क्षेत्र में, बैंक और जो जॉब संबंधी हिंदी संबंधी यह चित्र देखिए एक बार. शिक्षा में कई प्रकार से हैं और हिंदी संबंधी के संबंध देखिए. हिंदी यानी हिंदी की अभिवृद्धि दिन ब दिन बढ़ रही है. वो हम हिंदी से रोजगार बना सकते हैं. हिंदी से कई वेबसाइट है, हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं. या शिक्षा के क्षेत्र में हो, सरकारी संबंधी क्षेत्र में हो, हर जगह हमें यानी विज्ञान संबंधी क्षेत्र में हमें हिंदी से हम यानी अपने जीवनोपाय लगा सकते हैं. हम जीवन में उपयोगी विद्या है हिंदी. हिंदी यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इसीलिए हम हिंदी से अपना जीवन निर्माण सकते हैं. तो इसे इतना महत्वपूर्ण है. और हिंदी की भाषा दूसरी शताब्दी से भारत में प्राचीन भाषा है. इसके दूसरी शताब्दी से हिंदी की कुछ किताबें हैं हिंदी के संबंधी और यही इस पत्र है माँ. देखिए यह पत्र में हिंदी के बारे में लिखा गया है. हिंदी दिवस के बारे में बोला गया है. हिंदी दिवस 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं. 10 जनवरी 10 को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं. और यही इसीलिए दिन ब दिन हिंदी की बढ़ोतरी हो जा रही है. यही हमारे इस पत्र के बारे में, यह पत्र ये हिंदी के बारे में जानकारी देते हुए यह पत्र तुम्हारा प्रिय मित्र बशीर अहमद ने लिखा है. किसको लिखा है? बशीर अहमद हिंदी के बारे में जानकारी देते हुए अपना मित्र को लिखा है. अभिनव कुमार को लिखा हुआ है. किसे लिखा हुआ है? अभिनव कुमार. अभिनव कुमार कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है? अभिनव कुमार को लिखा गया है. अभिनव कुमार 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है. कहाँ पढ़ रहा है? AP मॉडल स्कूल वेलगंडा में पढ़ रहा है. महबूब नगर जिला पिन नंबर है. यही अम्मा देखिए हम पत्र है तुम्हारा प्रिय मित्र पूर्ण विराम चिन्ह बशीर अहमद और यही है
अभिनव कुमार लिखा है। बशीर अहमद ने अपने मित्र अभिनव कुमार को लिखा है। यह 10वीं कक्षा पढ़ रहा है। वेलुदन्ना मॉडल स्कूल में, एपी मॉडल स्कूल में पढ़ रहा है वेलुदन्ना में। यही हमारा हिंदी सामान्य चीज जानकारी। अच्छा बच्चों, आपने विषय विस्तार से रूप से जान लिया है ना। हाँ, आप एक बार सभी पाठ पढ़ लीजिए, नए शब्द लिख लीजिए और वो उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अच्छा बच्चों, यह कक्षा अभी इसी वक्त समाप्त होता है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अच्छा।